नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ भक्ति चैनल धर्मयुद्ध को स्वागत। धर्मयुद्ध रे आमे विभिन्न प्रकार विषय को नहीं आपण मानकर शंका को नहीं समाधान करने पाई विभिन्न प्रकार प्रयास जारी रखीचु। एक क्रम आज एक भिन्न तत्व भक्ति तत्वर कथा को नहीं आमर आज विषय रही बिल्वमंगल प्रसंग रे कहार श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होइछि। बिल्वमंगल सपक्ष में कहवाई मो दक्षिण अच्छा प्राचीन शास्त्रविद तथा विभिन्न शास्त्रर ज्ञान थिबा तर्कविद प्रज्ञा राउत तांको पाखरे अछुंती विशिष्ट शिक्षाविद तथा रामकथार अनन्य प्रवचक श्रीयुक्त निरंजन साहसिनी। चिंतामणि सपक्ष में कहवाई बामपटे अछुंती ओडिया साहित्यर अनन्य गवेषिका तथा मध्ययुगीय साहित्यर अत्यंत तत्वविद डॉक्टर विद्युत प्रभा मिश्र। तांको पाखरे अछंती वेदविद शास्त्रविद ओडिया प्राचीन कला पाला संस्कृति को जाबुड़ी धरी एपर्यंत बंचई रखिथिबा विशिष्ट व्यक्तित्व श्रीयुक्त सुरेंद्रनाथ छोटराय। प्रसंग को आसवा दर्शक बंधु बिल्वमंगल भगवान अनन्य सेवक बिल्वमंगल लीला सुख भाव जहाँकर ख्याति रही ब्राह्मण जयमंगल पुत्र जी बिल्वमंगल से बिल्वमंगल चिंतामणि रूपलावण्य मोहग्रस्त हुई जीवन को एक भिन्न पथर नायक भाव में सजई पुनर्बार से चिंतामणि उद्यम प्रयास विश्व चिंतामणि के पाइबाई तांकर जो अदम्य लालसा सृष्टि होता एवं प्राप्त होते ताही हूँ आज विषय वस्तु। बिल्वमंगल को भगवान चिंतामणि को पाइबा क्षेत्र में चिंतामणि जो सहयोग करते ना बिल्वमंगल यथार्थता थिला श्रेष्ठता थिला से विषय रही हूँ आज धर्मयुद्ध। आरंभ करवा धर्मयुद्ध प्रसंग प्रथमे आरंभ करवा तापरे लड़ई आरंभ हो धर्मयुद्ध रे। प्रज्ञा राउत हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानु भवितासी पदंदृशो में। कृष्ण कर्णामृत नाटक रे भक्त कवि बिल्वमंगल गोस्वामी सुंदर भाव में कहते हे देव हे दयार सागर हे करुणार सिंधु हे कृष्ण हे चपल हे नाथ हे रमण केबे आपणकर पद मु दर्शन करी। बिल्वमंगल ये जो प्रेम ये जो अंतर्निहित भाव एवं निष्काम प्रेम अनाबिल प्रेम ही तांको परमात्मांकर बा भगवान कृष्णंकर समीपवर्ती करैछि। तेणु बिल्वमंगल चिंतामणि प्रसंग रे मु यथार्थ भाव में बिल्वमंगल चरित्र को ही श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करने इच्छुक। बिल्वमंगल जन्म संस्कार थिला से विप्र घरे जन्म होते ब्राह्मण देवता रूप में जन्म लाभ करते परवर्ती पर्यायर से जहाँ होना कहीं से संस्कार बल से विश्व चिंतामणि की दर्शन करिवार जो सौभाग्य अर्जन कले से तांकर प्राधान्य अच्छी निहाती भाव में मु प्राधान्य देवी पर्यायक्रमे आम आलोचना भितर को आसवा किंतु तांकर मुख्यतः एथिरे प्राधान्यता अच्छी। डॉक्टर मिश्र परमेश्वर परमात्मा का चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रसंग चिंतामणि श्रेष्ठ ना बिल्वमंगल श्रेष्ठ। नारी केवल पुरुष कल्पनार इंद्रधनुटे नुहे से जननी होई अमाप प्रेम ढाली दे केतेबेले जाया होई प्रेम बंधनर पणतकानी रे बांधी दे तो आउ केतेबेले पुणी भगिनी होई रक्षार कवचटीए पिंधे दिए तार भाई हाथ में पुणी केतेबेले गुरु साजी जड़े कामुक पुरुष को भी रामंक पाखरे पहुँचे पारे कामना को नहीं रामंक पाखरे छाड़ी दे। ये होचंती आजिर चिंतामणि जे कि बेश्या चिंतामणि विश्व चिंतामणि पाखरे पहुँचे पारिथिले बिल्वमंगल को। तेणु मो दृष्टि से चिंतामणि ही श्रेष्ठ जे चिंतामणि पाखरे पहुँचे पारिथिले बिल्वमंगल। श्रीयुक्त छोटराय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमस्ते। विदरे गोटे उक्ति अच्छी माता निर्माता भवती। ये सृष्टिर उपादान सृष्टिर कारण सृष्टिर मूलपिंड सृष्टि की वर्धन करिबारे
ଯାହାର କର୍ମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ନାରୀ ଶକ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣକାରିଣୀ ୟାକୁ ବେଦ ଆମର କୁହନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହେ ଦକ୍ଷା ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଜାବତୀ ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପତିବ୍ରତା ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗୃହରେ ଦକ୍ଷା ସବୁ କାମ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ କରିପାରେ ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଜାପତି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନକୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଗ୍ବେଦ କହିଛନ୍ତି ମନୋର୍ଭବ ଜନୟା ଦୈବ ଜନମ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଆଉ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦେବା ଇଏ ସମାଜକୁ ଦେବା ଏ ଦେଶକୁ ଦେବା ଯାହାକୁ ମା' ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଦ କୁହନ୍ତି ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଯେ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଏ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବେଦ କୁହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ସା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପତିବ୍ରତା ପତିର ବ୍ରତ କାମରେ ଯିଏ ସହାୟତା ହୁଏ ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଏଠି ସ୍ୱାମୀକି କି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ତାହା ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜ ତାକୁ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନାର ଦେଶ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯିଏକି ଭଲ ବାଟ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସଟେ ଥିଲେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ ମା ବାସ୍ତବିକ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ କେବଳ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆପଣ କହିଲେନି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ନିର୍ମାତା ବୋଲି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ତେଣୁ ମାତା ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଯେତିକି ଭୂମିକା ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ତଦନୁରୂପ ଭୂମିକା ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି ବୁଝିନଥିଲେ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିଥିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତାମଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଭିତରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଭିତରେ ଆଦୌ ନଥିଲେ କାରଣ ସିଏ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସନ୍ନିହିତ ବା ସମାହିତ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ସେହି ପରମାତ୍ମା ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ସେହି ପରମାତ୍ମା ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଭଗବାନ ସେହି ପ୍ରେମମୟ ସେହି ଚିନ୍ତାମଣି ବୋଧହୁଏ ଇଏ କ'ଣ ସେହି ଚିନ୍ତାମଣି ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ହୁଏତ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ଠିକଣା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ସେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ ଯାହା ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ନଥିଲା ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦେଖି विश्व चिंतामणि उद्देश्य चिंतन करुवा बिल्वमंगल ये चिंतामणि प्रति आकृष्ट चिंतामणि सहित संपर्क वृद्धि घटला श्रीयुत छोटराय चिंतामणि को से पिलादिन ये दृष्टि देखी ना आपण जानी से जयमंगल जो पुओ था आपण मानकर बिल्वमंगल जदिव ब्राह्मण घर पिला से कुसंगरे माति जाई केवल से जानी दैहिक प्रेम हूँ श्रेष्ठ प्रेम बोली आम प्रथम को आलोचना करूँ आलोच्य विषय तेणु से प्रथम से प्रेम को चिंतामणि प्रेम को जो विश्व चिंतामणि प्रेम से कथा को से चिंता नक यही बेश्या जो आपण रहा आपण चिंतामणि तार प्रेम तार रूप संभार माति जाइथिला किंतु चिंतामणि बोली से को चिंतन से करना चिंतामणि को आम श्रेष्ठ से सगत कहूँ जे कि जड़े दिग्दर्शक हिसाब से जदे गोटे पुरुष को से भल बाट को नहीं जाइए किंतु से प्रेम देइछे दैहिक प्रेम होइछे से अलग कथा तेणु आपण मानकर चिंतामणि की आम गुरुत्व दौचु ये जे कि गोटे दिग्दर्शिका होगी उभा हो पाखे एपटे प्रज्ञामा कहले बाल्यकाल भगवान लीलारे ईश्वरीय चिंतामणि की बिल्वमंगल चिन्ही बेले सेपटे श्रीयुत छोटराय कहते ना सी चिंतामणि भगवान को चिन्ही नथिले सेतबेले से दैहिक प्रेम निबद्ध हो चिंतामणि की चिन्ही थे तेज आपणकर मत कौन मो मत है आम दुईट कथा को जदि यही कथा को समाधान आड़क नवा ताल दुईट कथा आम आलोचना कले यहाँ परिस्फुट हो गोटे कथा हूँ बिल्वमंगल
विश्व चिंतामणि प्रति परमात्मा प्रति भावना अच्छी कि नहीं ये अलग कथा। गोटे ओडिया प्रूभर्ब अच्छी आज्ञा गोटे आप्तवाणी अच्छी जे मते जेते माठिबू माठे मु सही दरपड़ा काठे। जदि बिल्वमंगल मन भितर कामासक्त था एवं एभली भाव में सी विश्व चिंतामणि चिंता बा चेतना मन भितर न था कौन सी परिस्थिति रे चिंतामणि जिते मन कहले जे तुम विश्व चिंतामणि की ध्यान कर से केबे जाई न थांते केबे इथु निवृत्त होता कारण प्रकृति से तांकर इच्छा से से केबे निवृत्त हो था। यह सत्य आम एति प्रतीयमान हवा जे बिल्वमंगल हृदय भितर निश्चित भाव में एक अंतर भितर लुकायित भाव में परमात्मा का प्रति आसक्त थिला एक कथा। द्वितीय कथा है चिंतामणि से ईश्वर को पाइबाई बिल्वमंगल को जे रास्ता देखी सेटा तार अंतर्निहित उद्देश्य नाला आज्ञा। तार उद्देश्य कौन थिला ना रातिर निझुम वर्षार जो भयंकर परिस्थिति एत गोटे विराट लोक एत कामांद हो जाइए से भयभीत हो गला। चिंतामणि भयभीत है हुए तो कहीदे किंतु सी ये जे पलाओ तुम ईश्वर को पाइब मो पाखु किसी पाऊन ये कथा नुहे भयभीत है जो जड़े नारी भय भय करगला आर प्रकृति आर चरित्र को देखी से पठेदेला यही लोकर जदि जन्म संस्कार न था ये लोकर जदि से रेतधार से ईश्वर सत्ता प्रवाह न था ये केबे से आड़ को जाई न था। सी तो मु ए कथार राजी नुहे जड़े भयभीत है जे चिंतामणि पाखे पहुँची पार यहाँ कहीं प्रासंगिकता आर मु बोध करूनी कारण जेकोसी पुरुष गोटे सफल पुरुष पछरे गोटे नारीर निश्चय सुदूर प्रसारी हस्त थाए। जो पुरुष पछरे यही प्रकार हस्त थिबो से हस्त होची चिंतामणि हस्त। चिंतामणि जानिथिले ये कामासक्त पुरुष जातिरे ब्राह्मण किंतु आंकु नहीं कि ब्रह्म पाखे पहुँचेबा हेब। तेणु जड़े नारी ही यही काम करें जी कि काम पाखु राम पाखे नहीं कि पहुँचे पारे जहाँ को तुलसीदास दोहा कले सुंदर दोहा जहाँ जहाँ राम नहीं काम नहीं जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ राम नहीं काम तुलसी का बहु न रही सके रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी राति आ दिन जमती गोटे पाखरे रही पारंती नाही सेमती काम और राम ये केबे गोटे अंगरे रही पारिबे नाही। तेणु ए दुजन को मु जदि कामनासक्त करौची ताले राम को पाइब नाही। सेति पई तांक पाखरु केमिति कामना को निवृत्त हेबो पण करिथिले चिंतामणि तांकर श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करिसंती। ए कामासक्त पुरुष को केमिति राम को पाख को नेब कळे बळे कौशले तांक पछ लागिसंती। तेणु चिंतामणि होचंती श्रेष्ठ एतिरे संदेह नाही। यदि चिंतामणि श्रेष्ठ तेरे चिंतामणि प्रसंग में यह कहुई पारे चिंतामणि बिल्वमंगल को प्रेरित कर आदौ नुहे कहीं ना डॉक्टर मिश्र कहले जे चिंतामणि चाहिए ये केमिति परमात्मा पाखे पहुँचतु बा चिंतामणि पहुँचेले एटा भूल कहीं ना जे परमात्मा को अनुभव कर जे परमात्मा को चिन्ही से ही आउ जन को परमात्मा पाखे पहुँचे पार। गोटे दीपर अग्नि आउ गोटे दीप को जाग्रत कर तेणु चिंतामणि तो एजावत प्रज्वलित होना परम ब्रह्म कौन जानी ना ब्रह्म कौन जानी ना सी कम विजड़ित तेणु सी बिल्वमंगल कौन ने बिल्वमंगल केतेबेले आसिले ना बिल्वमंगल इंद्रिय सेतेबेले आ कौन काम कर इंद्रिय जाग्रत नाला। जदि बिल्वमंगल गोटे इंद्रिय सुखरे संपृक्त थाते जिते से नदी पार हो गले पिता श्राद्ध कर्म सारी जिते फेरुंट सी गोटे पचा शव जी कि अत्यंत दुर्गंध अनेक दिन दुर्गंध पचा शव को भेला बोली भाभी आसी इंद्रिय जब कम कर से तो जानी था अरे मुझे कौन करुच्ची गोटे पचा शव उपर जाऊँगी। तेणु बिल्वमंगल इंद्रिय सुखर नथिले आ सी चिंतामणि कहते मुझे जानी तुम्हें सुंदरी नुह मायाबिनी निशाचरी देवी होइथिले बुझी थांत सीना प्रेम दरब किपरि तमे गोटे मायाबिनी तमे गोटे निशाचरी जदि देवी होई थांत ताले तमे बुझी थांत प्रेम कौन ट्रू लव माने लव इज गॉड गॉड इज लव जो थिरे संपृक्त थिले बिल्वमंगल कहले प्रेम नैसर्गिक
ଚିନ୍ତାମଣି କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦିଠାରୁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଦେବୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ନିଶାଚରୀ, ତମେ ଗୋଟେ ମାୟାବିନୀ, ତମେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ, ନ ହେଇଥିଲେ ତମେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତ, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ତମେ ନାହ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ ବି ସେ ଧର୍ମନୀତିକି ବୁଝି ନଥିଲେ। ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଏଯାବତ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କହିଛି ସରି ନଥିଲେ ଧର୍ମନୀତି ଧର୍ମ କଥା ସୁମୁଖେ ସଧିରେ କୁମୁଖ ବିପ୍ରକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯଥା ଯଥା। ବେଶ୍ୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମା ପାଶୁରୀ ନଥିଲା। ଧର୍ମନୀତି କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେମିତି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ତମକୁ ଏ କାମନାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ଦେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ତାହା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ? ନା ନା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସିଏ ହୋଇଥାଇପାରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କିଛି ଅଂଶ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତ ବା ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ, ମୋ ମତ ବି ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ମାନବ ଜନମ ମୋର ମାନବ ଜନମ ନରହ କର କୀଟ ଠାରୁ ହେଲି ମୁହିହୀନ ପୁଣି ହେଲି ମୁହିହୀନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଦେବତା ମାନେ ପିତର ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇ ଫେରେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର କର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ କାମ ବସେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ, ଶରୀର ଉପରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ସହିତ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତଟା ଥିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେଇଟା ନଥିଲା, ଶରୀରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିଯାଏ କାମ ବା ଯାହା ଭିତରେ କାମନା ପଶିଯାଏ ବୁଦ୍ଧିରେ, ସିଏ କେବେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକି ପାଇବନି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲା, ମହାନ କରୁଣାମୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସତ୍ତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୁଏତ ସିଏ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସତରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ତ ଛୋଟରାୟ ଏହା ତାର ଶରୀରରେ ଥିଲା ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିଲା? ନା, ଏହା କୌଣସି ମତ ନୁହେଁ। ସିଏ ଜଣେ କାମୁକ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁବାଦ ଭିତରେ ଗତି କରି କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା, ତାର କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଯୋଜନ ଦାଦନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ 6ଟି କର୍ମ ହେବା କଥା ହେଇଛି କି? ତାର କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କାମାସକ୍ତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କାମୁକ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଯୁବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଚିନ୍ତନ କେବଳ କାମ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ତାର ରୂପକୁ ଦେଖି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପିତୃ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ନଦୀ ପାର ହେଲା, ଗୋଟେ ଶବ ଭିତରେ ଗଲା। ସିଏ ଜାଣୁଛି ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ଲାଳସା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମଣି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ସେଇଠି ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣିର କଥା ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତା କରିଛି ତା ବାପା କାମରେ ସେ ଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯାଇଛି ତା ବାପା କାମରେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାଉ, ତା ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସମାପନ କରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁ, ବରଂ ସ୍ୱୀକୃତି ସେ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବାଇଆ ହେଇକି ସେଠିକି ଯାଇଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଛି, ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ଛୋଟରାୟ ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା, ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାଇବାର ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି, ପୁଣି ନଦୀ, ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀ, ମୁଁ କେମିତି ପାରି ହେବି, ପଚା ମାଂସକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ। ତାହେଲେ ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦୈହିକ ପ୍ରେମ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କଟକ ଆସିବାର ଅଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ କଟକ ପଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯେ ଆଗକୁ ପାରାଦୀପରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯେ ବସ୍ ସିଧା ଆସିକି କଟକ ଲାଗିବ ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଏମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି, ଆମ ପରିବେଶ ତାହା ହିଁ ଦେଇଦିଏ।
प्रकृति आमको ताहा ही देदिए नहले जगन्नाथ दास एत बड़ कथा कही नथान्ते तेणु तांकर मानसिक स्तर में ही अंतर्निहित चिंताधारा थिला ताहा हयतो परिप्रकाश करी हेई पर नथिला कारण भगवान को पाखर तो सांगे सांगे पहुंची पारंतेनी अनेक बाधा अनेक परिवेश अनेक परिस्थिति अनेक स्थिति अनेक पहाच अनेक पर्याय देखिए आमको गोटे स्थिति को जीवाई पड़े तेणु बिल्वमंगल गोटे अंतर्निहित भाव थिला जे परमात्मा सहित विश्व चिंतामणि सहित तल्लीन हवा पाई ब्रह्म ब्रह्म सहित मिसिबा पाई किंतु जेतेबेले से तेणु सी यदि चाही न था बिल्वमंगल जे भगवान सहित मिसिबा पाई चिंतामणि प्रेरणा पर भी से कौन गोटे थर एमती आम पिला बेलू गौतम बुद्ध जेतेबेले देखिले तांकर रोगी को देखिकी सब को देखिकी भीतर वैराग्य आसिला तेणु अनेक कथा तो मुनि महर्षि मैंने कहते सेटा तो बिल्वमंगल डाइवर्ट होना अर्थात अनुभव को आसी तेणु सी परमात्मा सहित संग तांकर अंतरात्मा आगर ही थिला प्रज्ञा मैडम मु आपन कथार एकमत हेबिनी जदि तांको भितर सुप्त अवस्था थिला किंतु ताको जागृत करिसंती चिंतामणि जहाँ तांको भितर लुचिकी थिला चिंतामणि ताको उत्थापन करिसंती उठ उत्तिष्ठित जागृत प्रप्यभरा निबद्धते उठैचंती हाथ धरिकी जेतेबेले जाइचंती पितृंकर श्राद्ध करिया पई ब्राह्मण माने कहउचंती शुक्लाम्बरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं देखुचंती अरे शुक्लावर्ण किए ये शुक्लवर्ण पिंधुला सब बेले मोर चिंतामणि ये शुक्लवर्ण हूँ चिंतामणि आउ किए ये शशिवर्ण सी शशिवर्ण मोर चिंतामणि आउ कौन ना चतुर्भुज को कहते ये चतुरी भुज तेणु एभलिया कल्पना जो काम को पुरुष पाखे थिला सी जे चिंतामणि पाखे पहुँचला या केवल गोटे नारी ही करे पुरुष केवे करिपारिबो नाही आपण कहतु नारीर केतोटी अर्थ आपण जानिचंती पुरुषर केतोटी अर्थ कहतु मु कहबी नारी आपनकर केते अर्थ नारी द्वितीयतः ताकना पत्नी कहीं पत्नी ना पतना त्रायती जह स पत्नी तेणु से नारी पति जदि से तार प्रेम बद्ध होता उत्थान कर शक्ति केवल चिंतामणि थिला आपण जेते काम करतु घरे मु गोटे पुरुष मु जदि गोटे भल काम करे सहधर्मिणी मो धर्म सहित जे खाप खुआई काम करिबो से सहधर्मिणी होगा योग्या ता न पार ना तेणु जदि गोटे नारीर शक्ति पुरुष को उत्थान कर सहाय न हुए पुरुष के उठी पार ना से बाया पड़ो सर टिके समय दिंतु मत डॉक्टर मिश्र आपन कहले मु नारी प्रसंग में एजाए जाइनी समस्त समाज नारी भूमिका जी अच्छी पुरुष भूमिका से अच्छी किंतु प्रसंग अच्छी बिल्वमंगल चिंतामणि प्रसंग चिंतामणि भूमिका कौन आपन सर जो कहले ओडिया भागवत जगन्नाथ दास भल भाव लिखिं कल्प पर्यंत ए जीवन लता पीड़ने तनुक्षीण पुरुष जो गोटे कल्प वृक्ष हुए नारी हूँ कामलता जिते कामलताटा गछ को माड़े से वृक्ष आगे को जापारे ना तेणु जो बिल्वमंगल रूपक कल्प वृक्ष नारी चिंतामणि कामलता दूरे जाते बिल्वमंगल निजर स्थिति को फेरी आसी चिंतामणि जो फेर ता नुह आपण नारी को केवल लता भाव में चिन्हिंट किंतु नारीर अनेक रूप अच्छी से भरण पोषण करे बिली से भार्या चिंतामणि लता नुहे केवल चिंतामणि कथा मु कहूनी आपण देखंतु तुलसीदास जीवनी देखिए तुलसीदास जड़े स्त्री थे सी भी राति सेमती जाइए स्त्री छाड़ी पलैंती विकार कामर पछरे घोड़े घोड़े तुलसीदास पहुँची स्त्री पाखे स्त्री पचार स्वामी गोटे दिन रही पार्लनि मत छाड़ी चली आसले वर्षा राति केमी आसिल स्वामी कहते कामना बिना मुझे बंची पारे तुलसीदास जी तुलसी रामायण लिखिं कि प्रच्छद पटरे रही स्त्री हाथ स्त्री कहते क्या पछरे तुम गोड़ौच ए माया शरीर ये सामान्य नारी पछरे हाड़ मांस के देहि मामा जा पर इतना प्रीति तासु आधी राम प्रीति कट जाहे भवभीति आपण कौन कहबे नारीर तत्व को धारण करथिले मध्य आमे जदि चिंता करिबा एई परिप्रेक्षी रे जने नारी जहाँ छोटराय महोदय कहले भी सुंदर कथा कहउथिले जे कथा होउची आमर प्रसंग भितर रहउची नारी की प्राधान्य दिया जिबा कथा आमे दउचे सेटा एठी कथा वस्तु नाही मु सेटा को ग्रहण करि परिबिनी काहे कि ना बिल्वमंगल भगवान को पाइबा पाई आमे केबे हेले चिंतामणि की माने सेटा दे परिबानी काहे कि दे परिबानी ना चिंतामणि सी जेतबेले बिल्वमंगल आसुछंती आसिला परे आश्चर्य हेले मु प्रथम से गोटे कारण कही जे भयभीत है से गोटे कथा कहले जे बिल्वमंगल को जे आपण ए राति अंधार रे कहीं आसछंती ना ए सुंदरता को देखिया पे तो बोले सुंदर सुंदर कहा को कहूच कहा को तुम सुंदर बोली कहूच ए शरीरटा सुंदर नुहे
ଗ୍ରୀବା ସିଏ ଏ ଯୋଉ- ଗଣ୍ଡନାଶ ବାସ୍, କୁଚୋଦ୍ୱୟ। ବାସ୍ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦରଟା ଯିଏ ଜାଣିଛି ବା ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ସେଇଠିକି ପଳେଇବ। ସୁନ୍ଦରଟା କୋଉଠି ନା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ପରମ ପିତା। ଏ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ପଛରେ ମୁଁ ଯିବା ଦରକାର। ଏ ଭାବନାଟା ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ଜଣେ ପଠେଇଦେଲେ ସେ ଯିବ। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ସତରେ? ସେ କେବେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନଥିଲେ। ସତରେ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ମନ କାମପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସତରେ କଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଆଦୌ ନଥିଲା ତା ପିଲାବେଳୁ ଯୁବକ ସମୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ନଥିଲେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣ ଏ ପୁତ୍ର କଥା ଯଥା ଜନନୀ ତେମନ୍ତ ଭାଇ କଥା ଜାଣେ ଭଗିନୀ। ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରେମ କି? ଇଏ ପ୍ରେମ ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ବାପ ପୁଅର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେ କି ପ୍ରେମ? ମା ପୁଅର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ବାପ ପୁଅର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ, ଭାଇ ଭାଇର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଚିନ୍ତାମଣି ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଲା ସେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଶାଶ୍ୱତ ଥିଲା କି? ସେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଦୈହିକ। ସେ ତାର ସେଇ ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ମରିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯୌବନ ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ଦାମ ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଉଦ୍ଦାମ ଥିବା ଭିତରେ ସେଇ ସାହସ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। 4ଟି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କରିଛି କି? ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କରିନି। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତାର ପ୍ରେମ ଲଟରପଟର ହେଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଆଗରୁ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବାଟ ପାଇଗଲା ତାହା କଦାପି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରେରଣା ଯାହାକୁ ବେଦ କହିଛନ୍ତି ସମନନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱେ ଦେବା ସମାପ ହୃଦୟାନି ନଉ ସଂମାତ୍ର ସନ୍ଧାଥା ସମଦୃଷ୍ଟି ସମାପଦମ୍। ଏଇ ଯେ ଗୁରୁବେଦରେ ଅଛି ବିବାହ କାଳରେ ସବୁ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ସେ କଥା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଉନି। ଶାସନୀ ନନା ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ମିଳନ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍। ଆଜି ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲା କିଏ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଶିଖିଛି? ଛୋଟ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଶିଖେଇଲା ୟାକୁ ଶିଖେଇଛି। ଛୋଟ ଏସାରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା। ଏ କଥାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ତଥ୍ୟ। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା। ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର ହିଁ କରିବେ, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାକୁ ବୋଲୁଛ ଗ୍ରୀବା ଗଣ୍ଡ ନାସା କୁଚୋଦ୍ୱୟ, ମୋତେ କହିବ କି ଏ ଦେହ ସେସବ ନହିବ କି? ଏ ଦେହଟା ସେ ସବଟା ହେଇପାରିବନି। ସେଇଠି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପଚାରିଛି ଚିନ୍ତାମଣି ତମେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? ନା ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ନା ତମେ ଚିର ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? ନା ନା ମୁଁ ଚିର ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ସେଇଠି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପଚାରିଛି ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ନୁହଁ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ତମକୁ କହିବ କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଲେଣି ତମ କଥାରୁ ତମେ ତ ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛ। ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ପାଗଳ ହେଇକରି ତମ ପ୍ରେମରେ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ, ଆହ୍ଲାଦ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଜ୍ଞାତ। ପ୍ରେମ ଆହ୍ଲାଦ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଜ୍ଞାତ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କହିବ କି ଚିର ସୁନ୍ଦର କିଏ? ନହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସୁଧା ପାତ୍ର ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ସାଧନା ଏ କ'ଣ ମରିଚିକା ଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି? ମୋତେ କହିବ ମୋର ସୁଧା ପାତ୍ର ଏଇ ଅମୃତ ପାତ୍ର ଏ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅମୃତ ପାତ୍ରଟା ମୁଁ ଥୋଇବି କୋଉଠି? ଚିନ୍ତାମଣି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ପାଖରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଏଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଦିଏ। ଯାହା ଦୈହିକ ପ୍ରେମ, अलौकिक प्रेम अलग जो दैहिक प्रेम मनीष को विपथगामी करे इंद्रिय लोक गोटे इंद्रिय लोक नहीं पहुँचे दिए जो प्रेम उपर लिखिले अनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरम भेदई नुहई तो जल बुड़ाए कूला नुहई मादक करे विह्वल एमिति मादक भरी दिए प्रेम विह्वल कर दिए पाइबाई गोड़ाए मनीष से प्रेम पछरे प्रेमिका को निजर करे भूली जाए संसार को भूली जाए कर्म को भूली जाए तार नित्य नैमित्तिक गुण को केवल प्रेम प्रेम होई ता पछरे धाई जाए जे कि धाई थिले बिल्वमंगल किंतु चिंतामणि तांको ए प्रेम नुहे ए वास्तव प्रेम रे तमे जा जो प्रेम रे तमे मते गोटे मिनिट समय दियंतु आपण जो कहिले जो पदटा गाइले ये होचंती अभिमन्यु सामंत सिंगारंकर साहित्य को अभिमन्यु हेले विदग्ध कवि किंतु सहजिया गौड़िया वैष्णव धर्मर कवि हेले अभिमन्यु सामंत सिंगार
ସିଂହାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯୋଉଥିରେ କାମର ଲେଶ ମାତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କାମ କଥା କୁହାଇନି ତେଣୁ ସେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମର କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରେମର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହାଇଛି। ଯଦି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସେ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଯାବତ୍ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଲମଙ୍ଗଳର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତାମଣି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଖିରେ କିଛି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କୋଉ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ଭିତରେ ସିଏ କେବଳ ସୁନ୍ଦରତା ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ଭିତରେ କୋଉ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଥିଲେ? କରୁଥିଲେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈହିକ ବାସନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଯାବତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନମାନସରେ ସିଏ ତ ଉଦ୍ଧାର ଛୋଟ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଅଛି ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଅଛି ସେ ସମୟ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ କବିମଣ୍ଡଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ବି କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ଏଯାବତ୍ ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ମନ ଜଡ଼ିତ ସେ ମନ ପୁଣିଗୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁଣିଗୋ ପ୍ରକୃତି ବଶ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ବଳେ ପ୍ରକାଶ ତାର ପ୍ରକୃତି ତା ସ୍ୱଭାବ ବିଲମୂଳ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତା ସିଏ ଭାବରେ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କି ବିବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବିବାହ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତାର ଦୈହିକ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି କେତେ ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ସହିତ ୟାର ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଯେ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବାକୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଚିନ୍ତାମଣି ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଛି ସେଇଠି କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାର ଦେଖିଛି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତା ଦେହ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶବ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପାଚିରି ପାର ହେଇଛନ୍ତି ନାଗସାପକୁ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳର ଏପ୍ରକାର ପାଗଳାମି ଦେଖିକି ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ସେ ତ ଶାସେନି ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ରସରାଜ ରସିକ ଶେଖର ପରମାତ୍ମା କହ୍ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାନି ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ମନୁସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଧର୍ମ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ଅଧ୍ୟଗଚ୍ଛତି ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଜଣେ କେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବନି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ ଯେ ପିତାମାତାର ସଙ୍ଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଛି କପାଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମ କରିବ ଆ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସେଇ କଥା ବି ମନୁସଂହିତାରେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କୁହାଗଲା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ତାର ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବାଟ କଢେଇ ନେଲା ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାମଣିର ଭୂମିକା କିଛି ଆମେ ଦେଖିବାନି ଆପଣ କହିଲେ ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଛି କପାଳେ ସେଟା ସଂଯୋଗ କାଳେ କ'ଣ ବିହି କପାଳ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ପିଲାର ସେ ଲେଖିଦିଏ କି ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିଧାତା କୋଉ କପାଳ ଲେଖି ପାରିବ ନାହିଁ 210 ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା 210 ଦିନ ପରେ କପାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ ଛୋଟରାୟ ସାର୍ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନୟନ ପରେ ଦାଠ କର୍ମ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମଟାକୁ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗ ନିଷ୍ଠା ତଦନ୍ତରେ ଭକତି ଭକତିରୁ ଭାବ ଆସେ ଝଟତି ଭାବୁ ମହାଭାବ ହୁଏ ଜନ୍ମ ମହାଭାବୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମଟି ଦ୍ୱିବିଧ ସକାମ ନିଷ୍କାମ ମାତ୍ର ବିଭେଦ ତେଣୁ ଯଦି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ କୌଣସି କାମନା ଥାନ୍ତା ଜଣେ ପୁରୁଷ ତା ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ଉଦ୍ଦାମତା ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରୁଟିଏ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାନ୍ତେ ଏ ପ୍ରମାଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏଯାବତ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାମଣି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଥାନ୍ତା ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ଦେହର ଦେହ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ଥିଲା ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହା ନୈସର୍ଗିକ ଥିଲା ମିଳନ ହବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାର ମନ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଦା କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଗଲେ ମଧ୍ୟ
ପୁନର୍ବାର ସାଧବ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ। ହଁ, ସାଧବ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧବ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପିରକ କଣ୍ଟାକୁ ଆଣି ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଜିତ କଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ରହିଛି। ଆସେନି ଆପଣ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସେଇ କଥାଟିକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ତାହା ଅଛି ଯେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ନାରୀ ବା ସାଧବ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ଭାବରେ ତାର ଆତିଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବାଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ସମର୍ପିତ ଭାବଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚେତନା ନଥିଲେ ସେ ଭାବଟାକୁ କେବେ ଆଣିବନି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏ ଆଖିଟା ହେଉଛି ସବୁତକ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାଟା এইটা মতো বিপথগামী করুছি, তো ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦମନ କରିଦେବି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ଦରକାର, ମୋର ଯାହା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନି, ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ମୁଁ ତାଡ଼ିଦେବି, ଆଖିଟାକୁ କୋଣା କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ଭାବଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ ଏ କାମ କରନି, ତୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଦେଖି ପାଇବୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଠାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରେରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସାଧବ ନାରୀର। ଯେତେବେଳେ ରୂପଲାବଣ୍ୟର ତୃଷ୍ଣା ପୁନର୍ବାର ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ସେ ସାଧବ ନାରୀକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧବ ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମନରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁମ୍ଭେ जो मारिछ पिरक कंटा मत दियो, कहीं ना आखि दीटा को फुटई देवी। आखि दीटा को फुटई देती बिल्वमंगल अंतर्दृष्टि देखा विश्वचिंतामणि की भावना कर आखि दीटा को फुटई दे निजर गंतव्य पथरे अग्रसर होती बिल्वमंगल। श्रीयुत छोटराय, जदि बिल्वमंगल अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सारा पुनर्बार गमन कले, एपटे चिंतामणि रहिले, बिल्वमंगल गला प्रेयसी जी चिंतामणि से तो जीवा कथा निश्चित, तबे से गले कि नहीं? मोर कहवा कथा आपण मानकु जे चिंतामणि सीधा भगवान को दर्शन करने को पठे कथा मुझे कहीपर ना। अनेक शास्त्रकार माने लिखिंट चिंतामणि जे सीधा चिंतामणि विश्व परमात्मा का पठेला ता नहीं। चिंतामणि कही तुम्हें जो शरीर प्रति एत लालायित, जो शरीर को एत प्रेम करुच, ये शरीर संज्ञा कौन, कहीं सृष्टि की ये आसी कौन करसी, गोटे उपयुक्त गुरु कर। आम जिते अनेक शास्त्र लिखाई आमर वैदिक शास्त्र उपयुक्त अनुधावन कर, उपयुक्त गुरु। से गुरु किए? चिंतामणि की पचार बिल्वमंगल गुरु किए ना, गुरुर दुईटा लक्षण लक्ष्य रखिब। से दुईटा लक्षण से सदगुरु हम। गोटे हूँ वेदवित् होने से वैदिक कथा जानी वेद वेदांत शास्त्रज्ञ वेद केवल विद्वान। द्वितीयत ईश्वर को से जानी ईश्वर किए कौन जानी ईश्वर सत्तार अनुभव तार थी एमती लोक को गुरु तुम कर। जो से पलि जाइए बिल्वमंगल वास्तविक चिंतामणि प्रणाम कला, चिंतामणि तो प्रणाम करुँच उपयुक्त गुरु खोजा जी। जो से जाइए चिंतामणि पछे पछे अनुधावन कर कुआड़े गला मु पटेदेली सीना, यहाँ तो प्रेम बाया होता कुआड़े कौन कला ये पछे जाइए। तेणु सोमगिरी कथा से कही चिंतामणि एमती जड़े अच्छा सदगुरु ना हूँ सोमगिरी। से सोमगिरी की गुरु कले से तो ठीक बाट बतईदेवे। ये जीवा बाटर तो साधु बहु पुणी भेट हो जाए। जी कामुक तार अंधार कौन दिन कौन राति कौन कि तार हिसाब न थाए। तेणु तार चक्षु तो पड़ी प्रेम उपर सब। तेणु जो आखिटा को फुटई से तार दाण ज्ञान चक्षु लाभ हो सोमगिरी की से गुरु कर गुरु कला पुणी चलती वृंदावन को। आपण जो कहले आखि को फुटे पर ज्ञान उदय होइछि सेटा ठीक कथा नुहे। कहीं ना ज्ञान उदय होवर से आखि फुटे देछि जे मु गोटे सुंदरता पछरे आज बोल गोडेली मननशील हैला परे से परिवर्तन स्वर सहित निज साथ मु गोटे मरीचिका पछरे एपर्ण धाउथिली पुन जेतेबेले जल सन्निकट को आसिली
ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେ ମରିଚିକା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଏ ସାଧବାଣୀର ସେଇ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରେମର ଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ମାୟାଟାକୁ ଆଣିଲା କିଏ ନା ମାୟାଟାକୁ ଆଣିଲେ ଏଇ ଆଖି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ କାମ କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଖିଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ମୁଁ କେବଳ ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିବି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି ତାପରେ ସେ ଆଖିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଲୋକ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ବିତେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟରୁ ବୋଧେ ଫେରି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାଟଟାକୁ ଧରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମଣି ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବିଚାର କରିବା ଚିନ୍ତାମଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟର ମନ କଥା ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରେଇ ପଠେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ ପଦ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ଶେଷ ହବ ନୋହିବ କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଦେହ ଶେଷ ହବ ଯାହା ଯେଉଁ ଶବ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାରି ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି ନାରୀର ହାତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ତାପରେ ହେଲେ ସାଧବ ଘରର ଘରଣୀ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜର ଆଖିକି ଫୁଟେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲା ଛେଡ଼ୁ ଫୁଟେଇଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଥିଲା ସାଧବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧବଙ୍କର ଘରଣୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଚିନ୍ତାମଣି ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗତିକ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପାଗଳ କରିଦିଏ ନାରୀଟିଏ ଯେ କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଏମିତି କୃପା ଅଛି ନାରୀ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯିଏକି ତା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଗୋଟେ କାମୁକ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ଯାହାକି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସୁପ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପଥରେ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ପଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳର ମାନେ ପଛତ ପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ ତ ବହୁବାର ତିଆରିଛନ୍ତି ବହୁବାର କରିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ସେ ତ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ ନାରଦଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାରୁ ବା ନାରଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ସେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା କହିଦେବାରୁ ଓଲଟା କହିଲେ ସେ ଓଲଟା କଥା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପଛ କଥା ଆପଣମାନେ ଆମେ ଏହା ପ୍ରୀତୀୟମାନ ହେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚାହିଁନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଚେତନା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା ଭଗବାନ ବିଭୁ କୃପା ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ଆସିନି ତେବେ ସେ ତ ଛୋଟରାଏ ତାହା ସତ୍ୟ ଯେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତାମଣିକି ସେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କରିଛି ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ସୋମଗିରି ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଲୀଳା ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମ ଆମର୍ପଣ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଯିଏକି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଠିକ ବାଟ ଯଦି ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଚକ୍ରରେ ଚିନ୍ତାମଣି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସାଧବ ନାରୀ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ପଡ଼ୁଛି ବାଘ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି ରାସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଉଛି ଏହିପରି ହେଲା ଭିତରେ ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତଟିକି ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାସ ଆସିପାରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ
मन भीतर जो निर्यास आसीला बिल्वमंगल जो अंतर्दृष्टि होता ताहा भगवान को प्राप्त करने क्षेत्र में साहाय्य कला जहाँफल भगवान स्पर्श कर निजे बाट कढ़ाई देले तेबे बाट कढ़ाइबा मध्य से आसी चिंतामणि पहुँचे सी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो ए जीवन ए शरीर को त्यागपूर्वक ए शरीर मोह को त्यागपूर्वक भगवान के उद्देश्य आसिक पहुँचे तेज आपण कौन कहे श्रुत जदि बा चिंतामणिकर बिल्वमंगल पाइबार भगवान को पाइबार प्रच्छद हाथ थाए आम किसी अंशରେ थाईपारे किंतु यह सत्य बिल्वमंगलंकर से संस्कार बा से जातिर मनरे से भावनाटा नथिले तांकर सेटा मनरे उद्रेक न होइतिले एमती केते चिंतामणि आसीथिले मध्ये जनकु परिवर्तन करि सुंदर आलोचना बिल्वमंगल प्रसंग रे कहार श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होइछि चिंतामणि ना बिल्वमंगल आमर योद्धा माने निजर पक्ष को रखी शास्त्र विभिन्न तत्व को आलोचना पूर्वक सुंदर भाव में निर्यास थोड़े चिंतामणिकर एपट पक्ष चिंतामणिकर सेपटे बिल्वमंगल सपक्ष कहूला बेले जितेबाला बिल्वमंगल भगवान को निकटतर होती कौन कहते आखि दीटा फुटी कौन कहते ना हे देव हे दैत हे भुवन एक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आखि नहीं किंतु कौन कहते हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासी पदम दृश्य में केते बेले तुमर चक्षुटा को देखी तुमर पाद दीटा को निरीक्षण करी से भगवान का कृपा होती कथा वस्तु सरिया पूर्वर आमर आलोचक मानकर मत को संक्षिप्त नहीं जावा प्रवचिका प्रज्ञा राउत जितेबाला बिल्वमंगल गोस्वामी कृष्ण कर्णामृत नाटक सुंदर भाव से कहते श्रृंगार रस सर्वसम शिखिपीछ विभूषणम अंगीकृत नराकारमाश्रये भुवनाश्रय आपण नराकार को अंगीकार करी सारा भुवन को आपण आश्रय करिसंती बा धारण करिसंती सारा भुवन को तेणु हे श्रृंगार रस सर्वस आपण श्रृंगार रस सर्वस केबे आपणकर पाद को आपणकर सानिध्य को मु लाभ करिबे जो दिव्य प्रेम आसीथिला या चिंतामणि नुह कारण चिंतामणि चाहिए पत्नी सहित परिवार जो दूरे आसी तो आरंभ परिवार को फेरी था यह बिल्वमंगल निजस्व भाव प्रभु प्रति अनन्य प्रेम बिल्वमंगल भगवान को पाइला परे जो भक्ति माने भक्ति जगतर जो श्रेष्ठता प्रतिपादन कर जड़े श्रेष्ठ भक्त हिसाब से बिल्वमंगल प्रमाणित हो जाती तेणु से आम श्रेय दबा ये बिल्वमंगल निश्चिंत भाव में प्राधान्य अच्छी तांकर इच्छा तांकर मनोवृत्ति तांकर जन्म संस्कार हुए तो चिंतामणिकर ये सहयोग थाई पारे किंतु सी ही निश्चय ए सफलता पाइबे श्रीत छोटराय बिल्वमंगल जितेबले कृष्ण को पाई सेतिके बेले कृष्ण कहते ए बाबा तुमर गुरु किए ईश्वर को पाइबा के लिए भगवान को पाइगले पथ प्रदर्शक दरकार पथ प्रदर्शिका दरकार किए ना मोर गुरु होती चिंतामणि तेणु चिंतामणि सेठी पहुँची जाइए चिंतामणि की मुंडिया मारी किए बिल्वमंगल ये मोर प्रथम गुरु बोले तेणु चिंतामणि जदि न था ए दुनिया रे बिल्वमंगल कृष्ण को पाई पारि था डॉक्टर मिश्र सोही जानई जेहु देहि जनाई जानत तुम ही होई जाए से भगवान ही जन दियंती किए मते पाइब किए बेस्यारू विश्व चिंतामणि पाखक जीव जहाँ कि गुरु करी माध्यम करी चिंतामणि को थोइले तेणु चिंतामणि होउचंदी तांकर प्रथम गुरु जे कि शब नुहे ये गोटे भेड़ा नुहे तांको शब बोली चिन्हई देले जहाँ देहर दुर्गंध आसुचे ए मो शरीरटा सेमिति भी सब दिन हम यहीपरि प्रज्ञार उत्थान जे करेले से चिंतामणि होउचंदी श्रेष्ठ कारण नारी सबुबले पुरुष को भल मार्ग देखाए बोली ता ना होची मार्गदर्शिका अर्धांगिनी ता ना कहीं से अर्ध भाव तार पुरुष को सब बड़े आग को देखेबार सक्षम हुए सुंदर निर्यास दर्शक बंधु शुणिले आपण माने बिल्वमंगल प्रसंग रे कहार श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होइछि बिल्वमंगल ना चिंतामणि से जहाँ होना कहीं महाप्रभु कृपारू ब्रजसुंदर कृपारू से बिल्वमंगल गोटे पद कहले संसार कूपे पतितोत्त गाधे वहांद पुण्य विषयाभितप्ते कराम्ब लंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद हे दामोदर तोरी कृपारू महाप्रभु अजित दर्शन करछि वास्तव में बिल्वमंगल चरित्र लीलासुकंकर चरित्र अनन्य असाधारण समय संकेत देलानि दर्शक बंधु कार्यक्रम को सारिया आज धर्मयुद्ध रे
विषय थिला बिल्वमंगल प्रसंगरे कहार श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होइछि। बिल्वमंगल ना चिंतामणिर दुई पक्ष निज निजर युक्ति उपस्थापित कले, किंतु शेष में दुई जनाक भगवान ईश्वर उपलब्धि प्राप्त होगापी जोपरी भाव में प्रेरित हेले, जोपरी भाव में भगवान को प्राप्त हेले ताही हूँ निर्यास। आज मनीष जो प्रकार भाव में चलुना कहीं तार शेष इच्छा हूँ शेष कर्तव्य हूँ भगवान को प्राप्त करवा। यही हूँ आज निर्यास। किए श्रेष्ठ ए विचार आपण मानकर धर्मयुद्ध को यही सारुची दर्शक बंधु। आपन सहित पुनर्बार देखा धर्मयुद्धर आउ एक नूतन अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार।